Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 10, just the candidate of 2020. I think all of you are fine, and we are also fine by the rahmat of Allah. Dear students, I want to inform you, or I want to tell you that I am very sorry because I took a class on Zoom on 26 August, and on that day I did not take my class properly for the disturbance of internet. And you know who joined on Zoom, and they know it, and they also felt very disturbance, and at last they left me. For this reason, I want to take this class again on YouTube. And that class was the lesson Unit 3, Lesson 5 from UEFT, and it was set in the board question, Jashore Board 2019. And you know this is Independence Day. Independence Day of our country. And on that day, I read out the text and discussed MCQ question, and after that the disturbance started, and many times I tried to start my class, but I failed for internet problem. So now I want to discuss a passage for gap filling. Just this is not relevant to the board question. The gap filling passage is not relevant to the board question, but it is extra. And you know, for gap filling, you will find a passage from the text and say, May Day was in seen passage, but you will get, or you may get it for gap filling passage. For this reason, you will practice, or you have to practice a passage for MCQ, gap filling, and CQ question. Any kinds of passages. So now I am giving a passage on May Day, and I want to read out the passage. Gap filling passage. Independence Day is the dash festival in our country. The day is dash throughout the country in a dash way. The dash of Independence Day begins with 31st gun salutes or 31
gun salutes people from all walks of life dash to the national mausoleum. And then I want to discuss with answer. Independence Day is the biggest festival in our country. The day is observed or celebrated throughout the country in a befitting way or gorgeous or fascinating in a fascinating way. মানে অত্যন্ত ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই দিনটা উদযাপন করা হয়। The days of independence, the celebration or observation of Independence Day begins with 31 gun salutes. People from all walks of life go to the National Mausoleum. After filling passage, you will have to answer 6 CQ questions relevant to the scene passage. Scene passage এ তোমাকে 6টা প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। আর সাধারণত আগের সিলেবাসে 5টা ছিল বা 5টা করে আছে, 5টা পাবা। এখন কিন্তু তুমি 6টা করে তোমাকে আনসার করতে হবে এবং 6টা প্রত্যেকটা 2 নম্বর করে থাকবে। আর তোমাদের ওই বোর্ড কোশ্চেনে যে 5টা প্রশ্ন আছে তার সাথে আমি আরো এডিশনাল তোমাকে 4টা প্রশ্ন এখানে দিয়ে দিলাম, যেমন what are the main features of the day. হ্যাঁ, এই দিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটা কি হতে পারে? হ্যাঁ, what do people go to the National Museum? কেন লোকজন এই জাতীয় স্মৃতিসৌধে ওই দিন যায়? Why are the public buildings decorated with colorful lights? ওই দিন কেন পাবলিক বিল্ডিং গুলোকে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ আলোক সজ্জা করা হয়? What happens in the Buriganga on 26 March? 26 মার্চে বুড়িগঙ্গাতে কি ঘটনা ঘটে? প্যাসেজের মধ্যে এই দিনগুলো আছে, প্যাসেজ দেখে তুমি আনসারগুলো প্র্যাকটিস করবে এবং আশা করি তোমাদের এই প্র্যাকটিসেই তোমাকে আসল জায়গায় পৌঁছাবে। তবে শুনো, আমি একটা কথা তোমাদেরকে বলি, শূন্যস্থান পূরণ সঠিক না হলে তুমি নাম্বার পাবা না। এটা এমসিকিউ, ফিল ইন দ্য গ্যাপ, ম্যাচিং, এই আইটেমগুলো তোমাদের সঠিক না হলে নাম্বার পাবা না। কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে, যেমন কোশ্চেন, সামারি বা আদার্স রাইটিং ম্যাটেরিয়ালস তুমি লিখবে, লেখা তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং তুমি যদি না লেখো নাম্বার পাবা না, লিখলেই নাম্বার পাবা। যেমন তোমার কাছে একটা প্যাসেজ থাকে, এই প্যাসেজটা তুমি দেখে দেখে তুমি পড়বা, প্রশ্নটা পড়বে এবং তোমাদের যে সিকিউ কোশ্চেন আছে এই কোশ্চেনটা তুমি পড়ে পড়ে প্যাসেজের কোন লাইনে এর উত্তর হতে পারে এটা খুঁজে বের করার জন্য অর্থ যারা বুঝবে তাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট, ইজিয়েস্ট। বাট যারা অর্থ বুঝবে না তাদের জন্য হচ্ছে তারা এখানে 2-4টা শব্দ প্যাসেজের যেই লাইনে থাকে ওই লাইনটাকে তুমি সম্ভাব্য উত্তর ধরে নিবা, তারপরে তুমি প্যাসেজ পড়ে পড়ে তুমি ওই লাইনটাকে সঠিকভাবে লেখার চেষ্টা করবে, প্রশ্ন পড়ে পড়ে এইভাবে তোমাকে প্রশ্ন উত্তর করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এখানে সিন প্যাসেজের পরে আমি এবার কোন প্রশ্নের মধ্যে তোমাদের যাব। যেহেতু আমরা তোমাদের বোর্ড কোশ্চেন গুলো সামনের মডেল কোশ্চেনে সিলেক্ট করেছি, এই বোর্ড কোশ্চেন থেকেই তোমার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে, তাহলে তুমি বরাবর বোর্ড কোশ্চেন গুলো সরাসরি প্র্যাকটিস করবে। তাহলে আমি
তোমাদের এখানে বোর্ডে যেই প্যাসেজটা তোমাদের এখানে গ্যাপ ফিলিং এ আসছে সেটা হচ্ছে তোমাদের ইউনিট 5 লেসন 3, তাও আমাদের সিলেবাসের সাথে সম্পৃক্ত। যে humans can neither change the sun's radiations nor the earth's orbit around the sun, but they can control the increase in the amount of greenhouse gases and its effect on the atmosphere. Only during the last 100 years, the carbon dioxide concentration has been raised alarmingly in the atmosphere, and we humans can be held responsible for this. The main cause of the increase in carbon dioxide level in the atmosphere is the burning of fossil fuels. Since the end of the 19th century, industrial activities increased rapidly, giving rise to many factories. These factories required energy which was produced through the combustion of coal. Besides coal, other sources of energy such as mineral oil and natural gas were also burned to heat our houses, run cars and atmospheres, airplanes, or to produce electricity. Nowadays, about 85 million barrels of crude oil are burned daily. Every time a fossil raw materials is burned, it releases carbon dioxide into the air. Here is the gap filling text passage item 3. নিশ্চয়ই তোমরা প্রশ্নগুলো সংগ্রহ করে তোমরা দেখবে। আমি তোমাদের এখানে গ্যাপ ফিলিং প্যাসেজটা আমি শূন্যস্থান পূরণ সহকারে আলোচনা করে দিয়েছি। It is true that most of the natural phenomena are beyond humans' control, yet he can control some aspects like the greenhouse effect by his wise activities. Carbon dioxide is the main reason of it. Carbon dioxide is being accumulated in the atmosphere by the burning of fossil fuels. In fact, industrial activities have been raised to many factories where oil is burned for energy. Moreover, mineral oil and natural gas are also used for various purposes. এই হচ্ছে তোমাদের সিন এবং গ্যাপ ফিলিং এর এই আইটেমগুলো যশোর বোর্ডে নেক্সট আমাদের আনসিনটা নিয়ে আমি একটু কথা বলবো তোমাদের সাথে। আনসিন থেকে তোমাদের আইটেম আসবে সাবস্টিটিউশন টেবিল বা ইনফরমেশন তোমাকে দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা, আর তারপরে থাকবে সামারি। তাহলে একটা জিনিস তোমরা খেয়াল রাখবে, তোমাদের এখানে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনে তোমাদের সাবস্টিটিউশন টেবিলে আগে ছিল 5, এখন বিশেষ করে তোমার 6।
আগে ছিল 5টা শূন্যস্থান পূরণ, এখন 6টা শূন্যস্থান পূরণ তোমাকে আনসার করতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে তোমাদের অনেকেই টেবিল নিয়ে খাতাপত্র লেখালেখি আঁকা কি করো, টেবিল লেখা কোনো প্রয়োজন নাই, শুধু আনসারগুলো তোমরা লিখবা, শুধুমাত্র আনসারগুলি লিখবে এবং 1 2 3 4 5 6 যেই নাম্বারে থাকুক অথবা এ বি সি ডি ই এফ এইভাবে থাকবে, আর যেভাবেই থাকে শুধু নাম্বারিংটা করে করে তুমি আনসার লিখে দেবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে আনসিন যে প্যাসেজটা আমি এখানে দেখতেছি, আমি আনসিন প্যাসেজটা তোমাদের একটু পড়ছি। The great man was born in different places of this world, but their activities make them familiar and closer to us. Dr. Muhammad Shahidullah was one of those who contributed a lot towards Bangla language and literature. He was the greatest scholar of Bengal. This great scholar was born on July 1885 at 24 Parganas in West Bengal, India. He passed his entrance examination in 1904 and obtained his BA degree 6 years later. It took him 2 years to complete his MA and another 2 years for his Bachelor of Law degree. He later joined the University of Dhaka in 1921 as a professor of Sanskrit and Bengali. He was awarded the doctorate degree from Sorbonne University, Paris in 1928. বাংলা সাহিত্যের কথা, the first well-arranged history of Bengali literature was composed by him, that was published in 1953. This great scholar remained busy with his work till he became seriously ill in 1967 and was confined to bed for about 2.5 years. Dr. Muhammad Shahidullah breathed his last on 13 July 1969 in Dhaka. Remember him with great respect and gratitude. তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের এই প্যাসেজটা হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর উপর। He is very famous in the Bengali literature and we all know him. About Dr. Muhammad Shahidullah, there is a passage and information table. In the information table, in this question, number 1, দেখো তোমাদের ইনফরমেশন টেবিলে তোমাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে টেবিলটা থাকতে পারে। তোমার হু বা হোয়াট প্রথম ক্যাটাগরি বা প্রথম বক্স, হু বা হোয়াট, হ্যাঁ, যে হু অথবা হোয়াট, তারপরে এরকম থাকে ইভেন্ট, এটা ক্লিয়ার হিসেবে থাকতে পারে অ্যাক্টিভিটিস, when and where। এই জিনিসগুলো বুঝবা। এটা হচ্ছে বিশেষ করে সাবজেক্ট, পারসন, আর এটা হচ্ছে ওই ব্যক্তির প্যাসেজে উল্লেখিত কিছু ঘটনা, আর এটা হচ্ছে টাইম, এটা হচ্ছে প্লেস। এই জিনিসগুলো তোমরা বুঝে লিখবে। যেমন এক নম্বরে একটা সেন্টেন্স দিয়ে
এখানে টাইমটা তোমার এখানে জানতে চাইছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ওয়াজ বর্ন ইন 1885। আমরা শুধু ইন 1885 আমরা এক নম্বরে আনসারটা দিয়ে দিব। তারপরে আসছে নাম্বার 2, ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ পাস্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ইন 1904। এটা 2 নম্বরে আনসার হবে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। 3 নম্বরে দেখো যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ জয়েন্ট এস প্রফেসর ইন 1921 হায়া ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। হ্যাঁ 3 নম্বরের এটা হচ্ছে হয়ারে, 3 নম্বরটা হয়ারে, তাহলে কোথায়? ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। তারপরে अगेन হি ড্যাশ, এখানে একটা অ্যাক্টিভিটিজ অন ইন 1928 সরবর্ণ ইউনিভার্সিটি প্যারিস। তাহলে এখানে যে জিনিসটা করছে ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড was awarded doctorate degree. Next, Bengali বাংলা সাহিত্যের কথা was published in 1953. শুধুমাত্র আনসারগুলো তোমরা লিখবা এবং এই প্রশ্নে আছে 5টা, তোমাকে 6টা ইভেন্ট তোমাকে এখানে দিয়ে দিবে। এটা তুমি খেয়াল রাখবে। এখানে তুমি 6টা পাবা, 6টা আনসার করতে হবে। এই হচ্ছে টেবিলের স্টাইল। নেক্সট আমরা সামারি নিয়ে একটু কথা বলবো। দেখো সামারি শব্দের অর্থ হচ্ছে সারমর্ম। একটা ঘটনাকে সংক্ষেপে ছোট করে তোমার নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখা। তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমাকে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার জানতে হবে। তারপরে তোমার নিজের থেকে কিছু শব্দ তোমাকে সেখানে সেট করতে হবে। এটা হচ্ছে তোমার কি, এটা হচ্ছে বিশেষ এক্সট্রা অর্ডিনারি ব্যাপার এবং তোমার এটা আলাদা একটা প্র্যাকটিসের বিষয় আছে। আলাদা তোমার যদি ইংলিশে যদি তোমার একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে তাহলে তুমি এটা নিজের ভাষায় লিখতে পারো। বাট যারা এই ধারণা থেকে দূরে, যারা নিজে লিখতে পারবে না, তাদের জন্য করণীয় আছে যেটা তোমাকে অ্যাটেন্ড করতেই হবে। অ্যাটেন্ড করলেই তুমি নাম্বার পাবে। তুমি তো আর তোমার নিজের ভাষায় তুমি এখানে যদি কিছু না লিখতে পারো, তুমি প্যাসেজ থেকে তো কিছু লিখতে পারো। এটা প্যাসেজ থেকে কি লিখবে? হ্যাঁ, প্যাসেজ থেকে যদি হুবহু তুমি প্রথম থেকে শেষ লাইন উঠাই দাও তাহলে তোমাকে দেখে এক্সামিনার তোমাকে 0 দিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে তুমি কি করবা? প্রথম দিকের 2টা সেন্টেন্স কোনোভাবে যদি কিছু শব্দ যদি তুমি এখানে একটু চেঞ্জ করে নিজের থেকে কিছু শব্দ যদি ঢুকিয়ে দিতে পারো, লিখতে পারো, তাহলে এই ক্ষেত্রে কিছুটা হইলেও তোমার চেঞ্জ চলে আসে। আর একান্তই যদি না পারা যায় তাহলে কি করবো? তাহলে আমি মিনিমাম প্রথম 1টা বা 2টা সেন্টেন্স দিব, তারপরে থেকে আবার 2-3টা সেন্টেন্স বাদ দিয়ে 2টা সেন্টেন্স লিখবো, ফিনিশিং থেকে 2টা সেন্টেন্স লিখবো। এই 6টা বা 7টা সেন্টেন্সকে তুমি ক্লোজ করে চেষ্টা করবে মিনিমাম 5টা বা 6টা সেন্টেন্স এবং এই আনসারটা তোমাকে করতেই হবে। আনসারটা তোমাকে অ্যাটেন্ড করলেই তুমি নাম্বার পাবে। আমি বলে দিয়েছি এমসিকিউ কোশ্চেন, সিকিউ কোশ্চেন, কম্প্রিহেনসিভ কোশ্চেন, যেটাকে আমরা ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন বলি। ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন, সামারি, প্যারাগ্রাফ, লেটার, তারপরে আদার্স রাইটিং, যাই হোক ওগুলো তোমাকে লিখলে তুমি কিছু নাম্বার পাবা। আর যদি না লেখো, আমার মন পড়ে নাই, আমি কিছু জানি না, কিছু পারি না, কিভাবে লিখবো, তাহলে তোমাকে এক্সামিনারও তোমাকে কিভাবে নাম্বার দেবে 0। খাতা সাদা মানে নাম্বারও সাদা। আচ্ছা, তাহলে আমরা প্যাসেজের পরে আমি তোমাদের লাস্ট একটা আইটেম এখানে দেখা যাচ্ছে আছে তোমাদের ম্যাচিং। হ্যাঁ, ম্যাচিংয়েও তোমাদের মনে হয় মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনে একটু চেঞ্জ আছে যে হ্যাঁ, ম্যাচিংয়ে তোমাদের বর্তমানে 7টা সেন্টেন্স ম্যাচিং করতে হবে। আগে ছিল 5টা, বোর্ড কোশ্চেনে 5টা,
তোমাকে এখন 60টা সেন্টেন্স তোমাকে ম্যাচিং করতে হবে। 60টা সেন্টেন্স তোমাকে ম্যাচিং করতে হবে। তুমি খেয়াল রাখবা 60টা সেন্টেন্স তোমাকে ম্যাচিং করতে হবে। তাহলে আমি তোমাদের বিশেষ করে নমুনা স্বরূপ আমি যে একটা সব তোমাকে দেব, এই সবটা অনুযায়ী তুমি চেষ্টা করবে। যেমন হ্যাঁ, আমি তোমার এখানে যে নাম্বারিং গুলো তোমাকে আমি এখানে দিয়েছি, যেমন কলাম এ, কলাম বি, কলাম সি, এগুলো তোমার কিছু লেখা দরকার নাই, কিন্তু চেষ্টা করবে তুমি এইভাবে তুমি এই জিনিসটা লিখে তুমি 3 কলাম থেকে 3টা অংশ দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করবে। যেমন আমি তোমাকে এখানে উদাহরণস্বরূপ একটা সেন্টেন্স লিখে দেব, শুধু morality develops the conscience by which man can judge good or bad and right or wrong। এই হলো পরিপূর্ণ একটা সেন্টেন্স। অনেকে যে জিনিসটা করে আমি একটু খেয়াল করে দেই তোমাকে, যে এ কলামটা কোন জায়গা পর্যন্ত শেষ হলো, কনসাইন্স। এই কনসাইন্সের পরে অনেকে এখানে এইভাবে টান দেয়, আর নলে গ্যাপ দেয়, আর নলে যোগ দেয়, এগুলো করবা না। তোমাকে মনে রাখতে হবে 3 কলামে 3টা অংশ নিলে একটা সেন্টেন্স হবে। একটা সেন্টেন্সের মানে হচ্ছে সেন্টেন্সের স্টার্টিং থেকে ফিনিশিং এ গিয়ে ফুল স্টপ, একটা মাত্র ফুল স্টপ, আর যা আছে তুমি এটাকে অ্যাড করে তুমি লিখে দিবা। এই জিনিসটা 3 থেকে অন্ততপক্ষে সকল শ্রেণীর বাচ্চারা এই কথাটুকু বাংলায় যদি বলে দিই তাহলে পারবে। তারপরেও তোমরা এই জিনিসটা তোমাদের মন গড়া, আমাদেরকে ক্লাসে ফলো করো না, অথবা আমাদের ইউটিউবের ক্লাসগুলি দেখো না, অথবা আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে আমরা যে ক্লাসগুলি তোমাদের নিছি 6, 7, 8 এ অথবা 9 পর্যন্ত, হয়তো তোমাদের পরবর্তীতে মানে মহামারীর কারণে আমরা তোমাদেরকে হারিয়ে ফেলছি। তারপরে তো আবার আমরা চেষ্টা করছি, পরক্ষণে আমরা ইউটিউবে তোমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছি। তাহলে তোমরা এই জিনিসগুলোকে তোমরা এলোমেলো করবা না, এটা তোমাদের কাছে আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট। এবং তোমরা আমাদের এই ক্লাসগুলো, গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো তোমরা ফলো করবে এবং মডেল কোশ্চেনগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে, ভোট কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করবে, এবং তোমরা তোমাদের মন গড়া লেখা লেখা। যেমন আমার ক্লাস তুমি দেখলা না, আমাকে তুমি পাইলা না, কিন্তু তোমার বাসায় যে বই আছে, যে আনসার আছে, ওই আনসারের মধ্যেও কিন্তু তোমাকে এইভাবে কখনো শূন্যস্থান দিছে, প্লাস দিছে, গ্যাপ দিয়া দিছে, এরো চিহ্ন দিছে, কিছুই না, কিছুই জানে তোমার মন চাইছে তুমি লিখছো।
তাহলে মন করা কোনো কিছু করা যাবে না। প্লিজ be attentive, be serious, because you are not child. তুমি এখন শিশু না। তুমি আল্লাহ যদি হায়াতে যদি বাঁচিয়ে রাখে সবাইকে, তাইলে ইনশাআল্লাহ আমরা প্রতিষ্ঠানও খুলবো এবং তোমাকে আগামী 6 মাস পরে তোমাকে এসএসসি পরীক্ষা দিতে হবে এবং তোমাকে বিশেষ করে এসএসসি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। হায়ারে আমরা ধরে নিচ্ছি তোমার বয়স এভারেজ 15, এভারেজ 15 তাইলে তুমি নিজের মন গড়া মতো কোনো কিছু করবে না ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করি আমার ক্লাস তোমরা বুঝতে পারছো। আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থেকো, সবার জন্য দোয়া করবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।